جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. آپ سنائیے. بہت بلال شکریہ نام آپ ہے کا. آپ آپ نے کا؟ بلال حیدر. جی جی محمد بلال. جی محمد بلال حیدر. اچھا بلال صاحب، آپ کی آڈیو میں زیادہ سن نہیں پایا. بڑی مجھے تکلیف ہو رہی تھی، یقین مانیے، تو اس وجہ سے وہ اچھا پوری سن نہیں پایا. تو اچھا ٹھیک ہے. جہاں تک تو آپ نے بات کی کہ وہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت بے شمار، اور اس میں کوئی شک ہی اچھا نہیں، کوئی شبہ ہی ایک سیکنڈ نہیں. ہولڈ کیجیے. اب وہ تو مجھے بڑا مزہ آیا نا، لیکن جو ہی میں آپ کر دوں نے گا چینج، وہ میرا کہا. وعدہ. جی. رکھیے میرے پاس جیسے میرے پاس ہو. اچھا جی. وہ جو ہی آپ نے مرزا جونیئر جیلمی کو کہا نا جی وہ تو بہت بڑا مسلمان ہے، تو وہاں سے میں نے نہیں نہیں اپنا نہیں نہیں وہ کال نہیں، آگے اچھا پڑھنی نہیں. نہیں دیکھیں میں سے میرا سمپل سے اختلاف ہے کہ اور مسئلہ کوئی نہیں ہے. اچھا میں میں اس یہ پہ عرض اس کے کر دوں کہ اولیاء یہ آپ کرام. کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جی جی. یہ آپ مائنڈ مت کیجئے گا. جی بات نہیں کر. نہیں کوئی ایشو نہیں، کوئی ایشو نہیں. دیکھیں میرا مقصد تو صرف اپنی اصلاح کرنا ہے. اگر کوئی ایسا ہے اور کوئی ایسا کوئی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. جی اچھا، اب بات مجھ کیجئے کہ مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کے اندر آپ کیا فرق کرتے ہیں؟ مجھے صرف یہ جو میں نے اس کے میرا اس کا اتنا ہی تعارف ہے جو فیس بک پہ یوٹیوب پہ اس کے بیانات آتے ہیں. اچھا وہ آپ نے سنے ہوئے ہیں سارے؟ میں نے تقریباً سنے ہوئے ہیں، جس میں ایک تو اس نے بہت ہی گھٹیا، ایک تو نا وہ الفاظ کو اپنے جو معنی پہناتا ہے اس میں مجھے شدید اعتراض. اس طرح چشتی رسول اللہ پہ اس نے ایک ڈائلاگ بولا تھا جسے انہوں نے اپنے کلمے پڑھوانا شروع کر دیے ہیں. اس سے مجھے شدید اختلاف تھا کہ کوئی خواب کا ذکر تھا، ایک واقعہ تھا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جو اپنے نام میں کلمے پڑھوا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اس نے بہتان باندھا ہے. یہ والی بات مجھے اختلاف ہے. اس طرح کی کئی ساری باتیں اس کی جو اولیاء کرام کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے. بٹ آپ کی طرف سے جو دو تصویریں آپ نے لگائی ہیں نا، اس پہ میرا صرف یہ موقف ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک مسلمان کسی پہ کوئی ایسا الزام لگا دینا جو چیز اس میں نہ پائی جاتی ہو، تو وہ پھر اس مسلمان کے اوپر آتی ہے وہ چیز. اچھا ٹھیک ہو گیا، آپ بات کر لیں پھر بس میرا میں اس بات کروں گا. ٹھیک ہے. ہاں میرا یہ ہے کہ آپ اس پہ جو ان دونوں کو اکٹھے اس طریقے سے نہیں ملا سکتے، کیونکہ یہ شخص بھی، میں نے اس کی ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں قادیانی کے بارے میں اس کا کلیئر موقف ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس کی ایک ویڈیو میں نے سنا تھا اس کے الفاظ سے. اچھا تو میرا صرف آپ سے یہ ریکویسٹ، مطلب اعتراض میرا یہ تھا کہ جو آپ نے دو تصویریں لگائیں، تو کیا ایک شخص جو اس کو قادیانی کو مسلمان نہیں مان رہا اور اس پہ لعنت بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بس ٹوٹل بات ہے میری. آپ کریں. اچھا، گزارا یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی اکثر و بیشتر ویڈیوز دیکھی ہیں، تو جی جی اور یہ بھی ساتھ آپ نے کلیم کر دیا کہ کئی باتوں میں اختلاف ہے. بالکل اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے. اور جو وہ اولیاء کرام کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اپنی من گھڑت اپنے الفاظ پہناتا ہے، شدید قسم کے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ کرام کے معاملات جو آپس کے معاملات تھے یہاں بیٹھ کے 14ویں صدی میں تبصرہ کرے اور غیر مؤدبانہ گفتگو کرے. اس پہ اختلاف ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اب مجھے آپ اگر موقع دیں تو پھر میں اپنا موقف پیش کر سکوں. جی جی پلیز پلیز. اچھا گزارے یہ ہے کہ آپ نے تصویر دیکھی، بلکہ وہ سٹیکر ہے کہ جس کے اوپر مرزا سینئر غلام قادیانی کی تصویر اور مرزا جونیئر جیلمی کی تصویر لگا کے لکھا ہوا ہے کہ مرزا سینئر اینڈ مرزا جونیئر کے اوپر لعنت. جی 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 ٹھیک. جی. تو اب اس کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ سٹیکر کیوں بنایا گیا اور ان دونوں کے اوپر اکٹھی لعنت کیوں بھیجی گئی. جی جی پلیز بتائیں، میں بھی جاننا چاہ رہا تھا. اب جہاں پر آپ کو میری بات سے اختلاف ہو تو بتا دیجئے گا تاکہ اس کو میں اس کی وضاحت کر. بالکل صحیح ہے. نمبر ایک بات یہ ہے کہ مرزا سینئر غلام قادیانی کے اوپر جن عقائد کی وجہ سے ہم لعنت ڈالتے ہیں، جی جی سیم وہی عقائد اور نظریات مرزا جونیئر جیلمی کے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کے اوپر بھی لعنت ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. الفاظ آپ میرے توجہ سے سن لیجئے گا.
کہ جو جی جی مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات ہیں، یعنی مرزا سینئر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بڑا مرزا، وہی جی جی عقائد اور نظریات مرزا جونیئر جیلمی کے ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تصویر کا ایک رخ ہے، یعنی صرف مرزا جونیئر جیلمی کا۔ مرزا ایسا ہی سینئر ہے غلام قادیانی کی تصویر کا رخ آپ کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے عقائد کیا تھے۔ آپ نے تو صرف سنی سنائی بات ہے کہ لو جی ٹھیک ہے بالکل اس نے صحیح ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو لہذا اس وجہ سے ہم اس کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ ہے سنی سنائی بات، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے، جبکہ صرف اس کے دعوی نبوت کی وجہ سے اس پہ لعنت نہیں، اور ہزاروں معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت ہے۔ جب ٹھیک انیس ہے سو چوہتر کی اسمبلی کے اندر آپ دیکھیے، اگر صرف دعوی نبوت ہوتا نا تو وہ تو ایک جی 5 جی منٹ کے اندر فیصلہ اسمبلی سنا دیتی۔ ادھر آپ کو ٹھیک ہے پتہ ہے آپ کو کہ وہاں پہ قادیانی جو بشیر الدین محمود والا فرقہ ہے، اس کے سربراہ کو بھی وہاں پہ بلایا گیا، اور لاہوریوں کا جو فرقہ ہے اس کے سربراہ کو بھی بلایا گیا۔ تو کئی دن بالکل تک ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ جی اس ڈیبیٹ کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات ایڈ کر دوں اس میں۔ میں نہیں، ابھی میں نا پٹری سے اتر جاؤں گا، مجھے سمجھ نہیں آئے گی، آج چلیں کمپلیٹ کریں میں جو کمپلیٹ کریں تمہید کمپلیٹ کریں باندھ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ میں کہیں جی جی اور پلیز نکل جاؤں گا۔ جی اچھا، ٹھیک ہے گزارا یہ ہے کہ صرف دعوی نبوت کی بات ہوتی تو اسمبلی رام سے 5 منٹ میں فیصلہ کر کے سائڈ پہ لگا دیتی۔ اتنے دن ڈیبیٹ ہوئی، دن اور رات 24 گھنٹے کام ہوا، اور جناب سینکڑوں علماء کرام اور دنیا دار لوگ اور مطلب اسمبلی کے جو اراکین ہیں سب نے شرکت کی، وزیر اعظم بھی بیچ میں شامل ہے۔ آخر کچھ تو تھا جناب، آپ پڑھ کے دیکھیے، اسمبلی کی کاروائی بھی ابھی منظر عام پہ آ گئی ہے، وہ کئی جلدوں کے اندر وہ منظر عام پہ آئی ہے، آپ دیکھیے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کی پی ڈی ایف موجود ہے۔ اس میں یہی باتیں ڈسکس ہوئی تھیں جو مرزا غلام کا مرزا جونیئر جیلمی کی زبان سے آج ویڈیو کی صورت میں سن رہے ہیں، یہی تھی ساری باتیں۔ اچھا ہاں جی ہاں، دیکھیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی پاک اللہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہے توحید، پھر ہے رسالت، پھر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان چیزوں سے تو آپ اتفاق کرتے ہوں گے نا جی جی بالکل بھائی۔ اب بات جب ہوگی، کسی کو آپ نے مسلمان دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو یہ اسلام کے تقاضوں کے اوپر یہ پورا بھی اتر رہا ہے کہ نہیں، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ توحید سے بات شروع کی جائے گی کہ اس کا یہ عقیدہ توحید کے اندر کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے پھر دیکھا جائے گا اگر عقیدہ توحید اس کا اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے جو اسلام نے بتایا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اب رسالت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تیرا رسالت والا عقیدہ تیرا کیسا ہے۔ جب رسالت کے جو جمیع اوصاف ہے اس کے متعلق اس سے دریافت کر لیا جائے گا، تو پھر آگے بات کریں گے عبادات کی، کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے متعلق تو کیسا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی جی اور پھر اگلی بات آتی ہے کہ جو شخصیات ہیں اسلام کی، جن کو مرزا جونیئر جیلمی اور مرزا سینئر بابا کہتا ہے کہ یہ بابے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو ہوں خدا ہی کوئی اور ہے،
تو ان کا تو وہ کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا اور، یہ ٹھیک ہے، غلط جی ہاں بات ہے، جی ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں. اب دیکھیں میں ایک حدیث میں علمی پاک، کتاب بھی. میں حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت عمر بن خطاب نے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر ایک کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ اللہ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. تو یہ گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صلی رسول اللہ. ہیں. پھر آگے عبادات کی بات ہوئی ہے کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. اب پہلی چیز ہی توحید ہے، اور یہ اقرار کرنا اسلام میں اسی کو ہی کہتے ہیں، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. الہ کا مطلب خدا ہوتا ہے، خدا. جی جی. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا. الہ کا مطلب اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا. تو مرزا سینئر نے یہ کنسپٹ دیا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اچھا. بلکہ لا الہ الا الا اللہ و مرزا سینئر غلام قادیانی، اس نے یہ کہا. اچھا. ہاں، آج یقین جانے میری ڈیبیٹ ہوئی ہے ایک جگہ قادیانی سے، جی جی. تو میں نے یہ حوالہ دیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ رأیتنی فی المنامی عین اللہ، میں نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو عین اللہ بنے دیکھا، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں. اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا بھائی، الہیت نعوذ باللہ. اور وہ الہ ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا. اور پھر اس کا کنسپٹ یہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر بھی میں خدا ہوں، کیونکہ خدائی صفات مجھے دی گئی ہیں. اور استغفر، نعوذ آخرت باللہ. کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو منی خدا بنا دیا جائے گا، جس جس کو بھی خدائی لا حول صفات. ولا قوت الا باللہ. سیم وہی عقیدہ اور نظریہ مرزا جونیئر جیلمی کا ہے. وہ کہتا ہے جناب جنت کے اندر خدائی صفات ہر اس انسان کو مل جائیں گی جس کو 60 سال کی عمر ملے گی، اور یہ اللہ نے کہا ہے. ٹھیک یہ ہے. بھی ساتھ اس نے یہ بھی کلیم کیا اللہ نے کہا ہے. یہ بھائی اللہ نے کہاں پہ کہا ہے یار؟ قرآن میں، حدیث میں، یا مطلب تورات، زبور، انجیل، کسی الہامی کتاب میں کہیں تو کہا ہوگا اللہ نے. ٹھیک ہے. یہی باتیں تو مرزا سینئر کرتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. علماء کرام نے 1974 کی اسمبلی میں پوچھ لیا کہ بتاؤ کہاں پہ کہا ہے اللہ نے. بھائی ہر ٹھیک بات ہے. کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے. وہ ٹھیک ہے. مرزا سینئر کے جو آئے تھے فالوور اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا جی وہ اصل میں نا اس کو الہام ہوتا ہے، الہام لا ہوتا ہے. حول. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ الہام ہے، الہامیت کا دروازہ الہی الہام. ایک تو عمومی الہام ہے، وہ تو ہر مسلمان اور ہر کافر کو، ہر انسان کو ہو سکتا ہے. وہ تو عمومی الہام ہے نا، کہ اللہ پاک کسی کے دل کے اندر کوئی چیز ڈال دے، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جو الہام خاص ہے جو نبیوں کو ہوا کرتا ہے، اس کا تو دروازہ بند ہو گیا ہے، جی جی، اس میں تو اس کا کوئی تو شک نہیں دروازہ ہے، بند ہو گیا ہے. اور شک کرنے والا بھی کافر ہے. ہاں، تو بھائی ایک موٹی سی بات ہے بلال میاں، کہ جب مرزا جونیئر جیلمی نے یہ بات کی تو آج تک جو جی جی. مردئی ہیں مرزا جونیئر جیلمی کے جو فالورز ہیں، حمایتی ہیں، تو وہ مرزا کے حوالے دیتے ہیں. جی
तो वो मिर्जा के हवाले देते हैं फिर जूनियर के। हाँ, वो कहते हैं कि देखो जी, ये तो अली भाई ने बात आपका की, अब अली भाई ने कह दिया आपका तो सुन्नी ये। अली भाई इस तरह क्या है कि वो हमसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आप बात समझ गए होंगे कि बात तो मिर्जा सीनियर ने की और उसकी सपोर्ट में मिर्जा जूनियर बोला। अब दोनों आपस में हो गए भाई भाई। जब बात होती है मिर्जा अच्छा, सीनियर की तो वो हवाला पेश करते हैं मिर्जा जूनियर का। जब मिर्जा जूनियर को पकड़ने की बात आती है तो वो हवाला मिल जाता है मिर्जा सीनियर का। ये अब गेम ये हो रही है। हाँ ये ठीक है, ये मैं, और जब उससे डायरेक्ट बात की जाए वो कहता है मैं मुनाजरा करता नहीं, वो भाग जाता है, वो हाँ, उसमें आता ही नहीं है फिर। अब बिलाल भाई, अब मैं ज्यादा गुफ्तगू तो फिर जितनी कर ली जाए कम है। जी सिर्फ जी एक बात, देग में से एक दाना ही चख लिया जाए काफी है। जी जी ठीक है। अब आपसे मैं मैंने अगर छोटी फैसला करवाना है कि अब मेरे अकीदे के साथ आप मुत्तफिक हैं कि नहीं, मैं इन दोनों के ऊपर लानत डालता हूं। सर देखें, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनी और इसमें कोई शक व शुबा मैंने आपको पहले कह दिया। आपने एक बात की कि अगर उसने सिर्फ नबूवत का दावा नहीं किया, मेरे नजदीक तो अगर किसी ने नबूवत का दावा कर दिया ना, मैं नबूवत उसके के बाद वो दावे कुछ की भी बात बकवास। नहीं की, मैंने दावा नहीं नहीं ईमान की बात कर रहा हूं। अभी नबूवत के दावे के ऊपर मैं आया ही नहीं हूं। मैं तो भाई तौहीद की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझे। ठीक है, मेरी नजर में ना, मेरा उससे तारुफ सिर्फ इतना ही है, मैं आपको क्लियर कर दूं ना एक चीज, मेरा इतना तारुफ ही है कि मैंने उसके काफी सारे वीडियोस सुने हैं जो यूट्यूब सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हैं, जिसमें से 70% क्लिप्स में उसने उलमाए कराम की, औलिया कराम की, सहाबा कराम के बारे में बहुत ही छोड़ दें, गैर छोड़ दें, छोड़ दें महज़िबाना, बिलाल भाई, ये खलते मबस हो जाएगी। देखें, नहीं, हमने आपका वक्त भी बचाना है और आप मेरा वक्त बचाइए। ठीक है। मैं अकीदा आपने अब तौहीद ये पर कहा अभी कि हूँ। वो अभी उसने अपनी इसके ये बाबे अकायद है, बुजुर्ग, उसकी कोई वीडियो अभी आपके पास होगी ना सुनिए सर? सुनिए, अभी हम बाबे बुजुर्ग या सहाबा कराम या मतलब अंबिया कराम, अकीदा रिसालत, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। चले हम मुफ्ती साहब, माजरत माजरत एक लफ्ज में बोल लूं, माजरत मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि आपने बताया, अगर तो मन्नोअन और बिल्कुल वैसा ही है मिर्जा, तो मेरी भी उस पे लानत है। बट क्योंकि मेरी नजर से उसका कोई ऐसे वीडियो पैगाम या ऐसी वीडियो कोई बात बात नहीं नहीं गुजरी ये। है। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, बेशक वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता जी है हाँ। वो हो जाती है। बेशक। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही हो जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने हो आ जाएगी, जाएगी। हो जाएगी, अच्छा, बिल्कुल हो जाएगी। खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, बेशक जनती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। सुभान जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, और 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से तो मेरी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। जब ये मैं वीडियो जी अपलोड करूंगा तो साथ वो वाला क्लिप भी साथ ही लगा दूंगा, इंशाल्लाह आप सुन लीजिएगा। डन हो गया, डन हो गया। अगर तो ऐसा है तो बिल्कुल लानत बेशुमार है। देखिए कुछ फैसला कर, मेहमान आप जरूर मेहमानों को टाइम दें। एक बात और देखिए, ये अकीदा शिर्क है, ठीक है, ये अकीदा शिर्क है। ये कि अल्लाह पाक फरमाता है हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है, वो यकता है, लईसा का मिसल ही शई, उसकी मिसल कोई शय नहीं है। तो जो भी उसकी मिसल बनाए या मतलब अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बनाए तो वो शिर्क है, वो मुशरक होता है। तो इस एतबार से मैं ठीक है, ठीक है, और ठीक मिर्जा है, ठीक जूनियर है। इसमें तो दोनों को कोई शक ही नहीं है, मुशरक समझता हूं। ये तो इसमें तो डिबेट भी नहीं हो सकती ना, ये वाली बात है। ये तो तो आप एक क्या खुली किताब की तरह है बात। आप इन दोनों को मुशरक समझते हैं? जो आपने कहा अगर वैसा ही है, क्योंकि मेरी नजर से नहीं गुजरा, आपने कहा मैं वीडियो लगा दूंगा, तो मैं मन उस पर यकीन करता हूँ। मैं वीडियो के अंदर लगा दूंगा, ठीक आपको है, लिंक भी दे दूंगा। डन होगा। अगर तो ऐसा है तो बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, जो अल्फाज आप बोलेंगे वो भी मैं अदा करूंगा।
ठीक हो गया। यानी मतलब ये कि अगर ये साबित हो जाए कि उसने मिनी खुदा का कॉन्सेप्ट दिया हो तो आप सर उसको हम इसको बिल्कुल इसको तो हम सीनियर से भी ऊपर इसको और कादियानी से भी बड़ा काफिर मानेंगे हम इसको, और बताएं। अल्लाह अकबर, क्योंकि अल्लाह हाँ, आपको सलामत रखे। बस यही है मेरे भाई, आप क्योंकि लोगों के अकायद। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं ना मुफ्ती जी, जिस तरह आपने काफी सारा मुझे टाइम दिया ना, एक चीज और होती है, आपके ग्रुप में काफी सारे लोग हैं ना, हम अगर इस तरह की कोई बात कर देना वो फौरन चढ़ जाते हैं, अच्छा मिर्जा के चेले आगे फलाने आगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मेरा इतना ही तारुफ है उस शख्स से, ना मेरा कोई ना जाती मेरे मामला भाई नहीं है। ना, आपने इधर देखें, आपने इधर पूरी बात हकीकती सुनी, तौर पे आपने मुझे देखिए, एक समझाने की मिनट, कोशिश की, मैं आपको अल्लाह इसका, जज़ाय खैर दे। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए यहाँ पे किसी के कोई जगीर के रोले नहीं है, ये फितरती हाँ, अमल है मेरे भाई। एक मिनट सुन ले, ऐसे मैं ही है, मैं ऐसे ही है। जवाब देता हूं। आप जी जी। ठंडे दिमाग से कभी आप हजरात ने सोचा, आप, क्योंकि दीगर लोग भी सुनेंगे ना, मैं उनको अब खिताब कर रहा हूं, कभी सोचा कि जी जी। यार ये मुसलमान जो है अपने अकीदे के अंदर इतने रासख क्यों हैं कि रत्ती बराबर भी ये अपने बुजुर्ग बाबों की या इस्लाम के मुतल्लक, अंबिया के मुतल्लक, कुरान के मुतल्लक, खुदा पाक के मुतल्लक कोई बात सुनना बर्दाश्त ही नहीं करते, और जिसके अंदर इस किस्म की खराफात पाई जाती हैं उसको फिर वो ये जूते की नोक पे रखते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि ठीक आपका है क्या हो जाए यार? ये जी, था वो असल में तो डॉक्टर अब इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। असल में मेरे भाई सिर्फ ये रूहे मोहम्मदी निकालने की एक साजिश हो रही है, इसको आप लोग समझिए बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखें, एक मुसलमान का फर्ज ये है कि सारी उम्मत की फिक्र करे, ऐसी है ना जी। बिल्कुल अल्लाह के सही है, नबी की जो सारी उम्मत है पैगंबर की, उसको सारी की सारी इस्लाम की तरफ आ जाए, दीन की तरफ। एक मुसलमान का यही काम है ना, बेसिक काम बिल्कुल तो। ऐसा ही है। और अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ या मैं गलत समझ रहा हूँ तो उसको समझाने का तरीकाकार यही है, जैसे आपने मुझसे बात की, आपने आते ही नहीं चढ़ गए कि यार तू उसका फॉलोअर है, फलाना ये ढींग ढिमकाना, एक मैं बात कर रहा हूँ ना। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी लोग बेचारे ना समझी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं, कुछ के बारे में मुझे शदीद गुस्सा है, खास तौर पर अगर आपने सुना हो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे बहुतान बांधा है कि ये अपने नाम का तलवा ना पढ़ाते, ये नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। छोड़े जरा एक मिनट, मैं देखें, मैं उसूली आदमी हूं, मैं उसूलों पे रह के बात करने वाला हूं मेरे भाई। हमने इस चीज की तरफ आना ही नहीं, ये बाबे ठीक है, बुजुर्ग ठीक तो हो भाई गया, बस मेरे मैं बता मेरी रहा हूँ कि जान मैंने ये इतनी चीजें रुके, सुनी, एक मिनट मेरा सुनिए। इतना ही तारुफ है इस शख्स से, ना 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 और आपने ना, मुझे हम क्लियर तो कर दिया। उसूली बात कर रहे हैं, उसूलों के ऊपर, कि इस्लाम के जो उसूलियात है उनके अंदर ये बंदा फेल है, ये बंदा मुशरक है, ये बंदा ठीक है सर, काफिर बिल्कुल है। ठीक है, अगर ऐसा जी है जी जी, तो इस पे मेरी तरफ से क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से लानत हो जो। जज़ाकल्लाह। चले और इसमें आप तो अपना काम कर तो लीजिए, होना ही है। इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करके ठीक है, आपको लिंक जज़ाकल्लाह दे मुफ्ती दूंगा। साहब। बस आप जब भी वीडियो लगाएंगे उसके साथ ये अटैच कर दीजिएगा, ताकि मैं भी अपने ग्रुप में एक वॉइस मैसेज छोड़ दूं इस हवाले से। बाकी मेरी कोई बात बुरी लगी हो माजरत, मेरा मकसद जज़ाकल्लाह हरगिज ये नहीं है कि जज़ाकल्लाह, आपको। अल्लाह आपको और सलामती दे, और हम मैं सुनने देखने वालों को ये मैं पैगाम आप दूंगा कि मेरी ये अल्लाह, बिलावल एक बुजुर्ग हैदर गुजरे भाई हैं ने। हमारे, शायद आपने नाम सुना हो, काफी हमारे इलाके के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब, वो भी खत्म नबूवत के हवाले से काफी जी मशहूर बड़ा थे। काम है जी शायद आपने उनका। उनका, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके मैं उनका उनसे बैत, उनकी जिंदगी में बैत हुआ हूँ उनसे, उनके वहाँ खानका सराजिया में एक दो दफा गया था, मुझसे अच्छा मुलाकात जी, हुई थी। अच्छा जी, अच्छा तो जी। तो हमारा मतलब इस फाइट से नहीं, अब क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, तो जिस जिस तरह का फितना है उसी तरह की फिर उसके खिलाफ साजिशें होंगी, तो उसको हाँ उसी तरह जी रोका जाए हाँ, ना, उसी प्लेटफॉर्म पे रोका जाए। जी हाँ, ठीक जी है, हाँ। तो आप उसी प्लेटफॉर्म पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सलाह है कि जितने भी लोग, अगर कोई साहिब इल्म है और उससे कोई भी सवाल करता है, राब्ता करता है, तो उसको फौरी तौर पर गालियां देकर या टोक कर ना चुप कराया जाए। जैसे आपने मुझसे बात की ऐसे बात की जाए, ये मैसेज भी आप दूसरे लोगों को दें ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बिल्कुल आपने दुरुस्त बजा फरमाया। इंशाल्लाह ये आपके पैगाम दूर तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत। देखिए हमारा मकसद और आपका मकसद ये है कि इस फितने को जड़ से काटना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह जहां इंशाल्लाह। जहां जहां से इसकी, अब मैं अब आपको बताता हूँ, मैं आपकी की बातों से क्या समझाऊं, मैं बताऊं सर आपको। जी 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 हाँ। मैं ये समझा हूं कि आपका ये मानना है, बल्कि आपका ये यकीन है कि ये मिर्जा जो मोहम्मद अली मिर्जा है, ये इस्लाम की आड़ में, कुछ अकायद की आड़ में, ये पीछे से कमर से वार कर रहा है और लोगों को कुछ और दिखा रहा है जी कि भाई मेरा ये कीदा, हाँ, मेरा ये जी कीदा, लेकिन हाँ। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ठीक है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल और जज़ाकल्लाह। एक और वीडियो थी जिसमें इसने ये कहा था कि जो कादियानी है ना, उनको कम से कम यहूदियों से बेहतर समझा जाए। हाँ जी इसकी एक जी वीडियो हाँ मैंने जी सुनी है ये वाली। हाँ।
कम अज कम भाई, ये तो बात ही नहीं है ना कि बेहतर, कम अज कम कितना, जब बंदा एक जहन्नम में चला गया तो वो थोड़ा गया या ज्यादा गया तो उसमें अब वो गया तो जहन्नम में ना, है उसका अब उसमें थोड़ा, ये है कादियानियों को यहूदो नसारा से बदतर तो ना कहो ना, वो तो हाँ कुरान ये को भी भाई ये तो मानते हैं, डिबेट ही नहीं तुम्हारे होगी। नबी को भी मानते हैं, हालांकि ये नहीं है, नहीं 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 नहीं, हाँ ये बात बिल्कुल बिल्कुल 100% गलत है, इस पे तो बेशुमार लानत बनती है इस बात के ऊपर, ये मैंने सुनी है बात, ठीक है। लेकिन फिर वो कुछ वीडियोस में ये कह देता है जी मेरे ऊपर ये, मैं तो कलमे का मानने वाला हूँ, तौहीद का मानने वाला हूँ, वो बातें करके ना बातों को डिवाइड कर देता है। आगे चलाई नहीं है आपके टाइम की वजह से, अभी तो ये तौहीद की छोटी सी एक बात की है मिनी खुदा की, आगे वो नबूवत का दावा कर रहा है भाई, वो कहता है मुझे दाई बना के भेजा गया है, और यही दावा और उसने एक और बात की, एक और बात की, रिसेंटली उसने बात की है, वो कहता है, वो भी कहता है 1400 साल में नौजुबिल्लाह किसी को दीन नहीं समझ आया, अली मिर्जा को समझ आया। जी हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप बिलाल भाई ये अभी रिसेंट है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाक